पुरुष एव इदं सर्व यत् भूतं यतस्य भाव्यम् उत अमृतस्वस्य ईशानः यत् अनेन अतिरोहति। सप्रेम जयजीफ भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन। यह हूँ आपणकर यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 2 जहाँ को आधार करी समस्त मजहबी संस्था कल्पनावादी अंधविश्वासी लोक माने आपणकर यही मंत्र रे ईश्वर को सिद्ध करती। यही मंत्र को आधार करी से कहती जे ईश्वर अछंती एवं से मनुष्य आत्मा नुहे जीवात्मा नुहे जीवात्मा ठारू अलगा। तेबे आसंतु वास्तव रे यही मंत्रर सठिक अर्थ कौन जहाँ जानिले प्रत्येक ज्ञानी प्रत्येक व्यक्ति जिज्ञासु निश्चित रूप से लाभान्वित हेबे। तांको जीवन रे सुख शांति आनंद रे भरपूर हो प्रकृत ज्ञान सत्य ज्ञान पाई से कृतकृत्य हो। तेबे यही मंत्रर प्रकृत अर्थ कौन यहाकू आपणकर मुनि समाजर प्रतिष्ठाता सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री कौन करिसेंती आसंतु जानिबा। पुरुष एव इदं सर्व यत् भूतं यश्च भाव्यम् उत अमृतस्य ईशानः यत् अनेन अतिरोहति। पुरुष पुरुष कहा कह जाए पुरी शरीरे शेतेश पुरुषः। पुरी अर्थात देह बा शरीरर एथिरे जे शयन करिछि ताकू पुरुष कह जाए। देख एठारे पुरुषर अर्थ जीव बा आत्मा अटे। कारण ईश्वर तो मतवादी लोकों कथानुसार सारा संसार रे अखंड रूपे एक रस सर्वत्र व्यापक अटे। केवल जीव ही यही देह बा शरीर रे व्यापक अटे। मतवादी बा कल्पनावादी अंधविश्वासी लोके कहती ईश्वर सर्वव्यापक अटंती। से सारा संसार बा समग्र विश्व रे सर्वत्र व्यापक अटंती। स्वामी दयानंद जी मध्य तृतीय समुल्लास रे पुरुषर अर्थ करिया को जाई लिखिसंती जे पुरी अर्थात देहरे शयन करिथिबा जीवात्मा ही पुरुष अटे। वेदर उपरोक्त मंत्र को विचार कले मध्य यही अर्थ प्रकाशित हुए। पुरुष आत्मा बा जीव ज शरीर सेते एव ही निश्चित रे इदम यही सर्वम सबुकिछि अटे। यत् जिए बा जे भूतम होई सारिछि बा होइथिला यच्च एवं जिए भाव्यम भविष्यत रे हेब उत एवं से त अमृतत्वस्य अमृतत्वर अर्थ सजीवता बा सचेतनता चेतनता। जिए मृत नुहे से ही अमृत अटे। जेपरी न ज्ञान अज्ञान न चेतन अचेतन सेपरी न मृत अमृत। एणु जिए मृत नुहे ताहाकू अमृत कह जाए अर्थात जिए चेतन बा सजीव अटे। एणु अमृतत्वर अर्थ सजीवता। ईशान अधिष्ठाता यत् जिए अन्नेन अन्न द्वारा अतिरोहति बढ़ेवा बड़ हुए। भावार्थ यही आत्मा बा जीव सबुकिछि अटे। जिए पूर्वरु होई सारिछि जिए परे हेब से ही सबुकिछि अटे। से ही जीवनर बा सजीवतार अधिष्ठाता अटे। आउ गोटे बड़ कथा है से पुरुष जी कि अन्न बा खाद्य खाई बढ़े बा बड़ हुए। एक केड़े सुंदर और स्पष्ट भाव रे वर्णना करा जाइछि। उक्त मंत्र रे मतवादी ईश्वर चिन्ह मध्य नाही। कौन कहार ईश्वर अन्न खाई बढ़े जेमिति कहा जाइछि यत् अनेन अतिरोहति। मंत्रर उपरोक्त अंशटी समस्त को विस्मित करिछि। यही वाक्यटी दैत्यवादी ईश्वरवादी मतवादी लोकंकर समस्त आशा आकांक्षा को धूलिसात कर देछि। वेद द्वारा ईश्वर को सिद्ध बा प्रमाणित करुथिबा लोक माने यही मंत्र को देखि भयभीत हो गले।
କାରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବଡ଼ ହୁଏ, ଏକଥା କ'ଣ କେହି କେବେ କହିପାରିବେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ? କଦାପି ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ବା ନାରାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ସେ ଯେ କେବଳ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବଡ଼ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଷ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ମତବାଦୀ ବା କଳ୍ପନାବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରେ? କୌଣସି ମତବାଦୀ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେବ? ଏହା କଦାପି ହୋଇନପାରେ। ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଜୀ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମତବାଦୀ ଲୋକ ପକ୍ଷପାତ ବଶତଃ କେମିତି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଅନର୍ଗଳ ଅନର୍ଥ ଭୁଲ ଅର୍ଥ କରିଲା ବାଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଦଚ୍ଛେଦ ସହିତ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ଏବ ଇଦଂ ସର୍ବଂ ୟତ୍ଚ ଭୂତଂ ୟତ୍ଚ ଭାବ୍ୟଂ ଉତ୍ ଅମୃତତ୍ୱସ୍ୟ ଈଶାନଃ ୟତ୍ ଅନେନ ଅତିରୋହତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଜୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ହେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ରଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶ କରି ରଚନା କରିବେ। ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ରହିଛି, ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପାସନା କର, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିଥିବା ଦେଖି ସାମାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ହସିବେ, କାରଣ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ଅନର୍ଥ ହୋଇନପାରେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିରୋହତିର ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆଦିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବା ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅନ୍ନର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏହା କିପରି କହନ୍ତେ ଯେ ୟତ୍ ଅନେନ ଅତିରୋହତି, ଯିଏ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବା ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼େ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ନ ଖାଇ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ କିପରି କୁହାଯିବ ଯେ ୟତ୍ଚ ଭାବ୍ୟଂ, ଏବଂ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ହେବ? ଏହା ସବୁ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ ହିଁ ୟତ୍ ଭୂତଂ ୟତ୍ଚ ଭାବ୍ୟଂ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେବେ ବା ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 4ଗୋଟି ବେଦରେ ଏପରି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ବେଦର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠାରେ ମତବାଦୀ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ମହିମା ଅଛି, ଏହି ଜୀବର ମହିମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପନାବାଦୀ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଅବାନ୍ତର, ଏକ ପକ୍ଷପାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ସାରା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୱୀ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ଅପୁରୁଷେୟ କୁହାଯାଏ। ବେଦ କୌଣସି ପୁରୁଷ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ବେଦ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁନିଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରେ ଯେ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରେ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ଜୀବ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ନା ଥିଲେ, ନା ଅଛନ୍ତି, ନା ରହିବେ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦକୁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାଷ୍ୟ କରି ଏହି ଜନସମାଜରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ନିଜର ଆତ୍ମାର ମହିମାକୁ ଜାଣି ନିଜର ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁନି ସମାଜ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମୁନି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ମହତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ କରକମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟର ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।